गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਦਾ ਲੈਸਨ 3 ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ ਟੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਿਓ। ਐਂਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ, ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ ਯੂਅਰ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਕੁਐਰੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟ कोई भी ऐसा सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस हैविंग वन काइंड ऑफ एटम्स, कोई भी ऐसा पदार्थ जिहदे कोल एक ही किस्म के एटम्स होण, उहनूं असीं कहने आ एलीमेंट। तो बेटा नेचर दे विच लगभग 92 एलीमेंट्स सानूं मिलदे ने। सो मैनी एलीमेंट्स आर देयर। हर एक एलीमेंट्स दे प्रॉपर्टीज डिफरेंट ने, किसी दियां किसी नाल मिलदियां ने ते किसी दियां किसी नाल नहीं मिलदियां। बेसिकली असी उन्हां एलीमेंट्स नूं जो नेचर च मिलदे ने तीन भागां दे विच क्लासीफाई कीता: मैटल्स, नॉन मैटल्स एंड मैटलाइट। फिलहाल असी मैटल ते नॉन मैटल बारे पढ़ांगे की हुंदे ने। देखो, मैटल नॉन मैटल दे बारे सब तो पहला असी करांगे उन्हां दी फिजिकल क्लासीफिकेशन, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज की ने मैटल दियां। मैटल नॉन मैटल नूं असीं दो तरीकों के नाल डिफरेंशिएट करना, दो तरीकों के नाल पढ़ना। एक तो उन्हां दे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस के उत्ते, एक कैमिकल प्रॉपर्टी के बेस ते। फिजिकल प्रॉपर्टी हुंदी है बेटा कि कोई मैटल किस तरह दिखती है, कोई मैटल किस तरह अपीयरेंस है उसकी, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हार्ड है, सॉफ्ट है, मेल्टिंग पॉइंट की है, बॉइलिंग पॉइंट की है, ठीक है ना। तो ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैमिकल प्रॉपर्टीज की ने कि वो मैटल्स रिएक्ट किमें कर दिया विद अदर कैमिकल्स, विद द एटमोसफेयर, विद द एयर, विद द वाटर, किस तरह दियां रिएक्शंस ने, वो होंदियां ने कैमिकल प्रॉपर्टीज। फिलहाल वी विल डिस्कस आवर physical properties of metals. Before discussing the physical properties, I have written some metals and some non-metals, क्योंकि मैं सोचा कि एट लास्ट एग्जाम्पल देने की बजाय असी सब तो पहला कुछ एलीमेंट्स के आपां रूबरू हो जाइए जिन्होंने असी डेली लाइफ के देखते भी हाँ तो नहीं भी देखते। मैं दो पार्ट्स रखे ने। मैटल्स ने बेटा 1, 2 एंड 3। दिस इज द सोडियम, K फॉर पोटाशियम, C फॉर सीजियम। ये ऐसे मैटल्स ने जो साडी डेली लाइफ दे विच नहीं दिखदियां, एंड इन्हां नूं असीं कहने आ सॉफ्ट मैटल्स। दिस इज आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा एंड अलमीनियम। अलमीनियम, ये तीनों मैटल साडे घरे सानूं आम तौर ते मिलदियां ने। लोहे दियां देखो आयरन दी मेज़ कुर्सियां बणियां हुंदियां ने साडे घरां च, गेट, ग्रिल्लां, टाकियां, सो मैनी आर्टिकल्स आर देयर एट होम। कॉपर यूटेंसिल्स, भांडे, जग कॉपर दे, ग्लास कॉपर दे, थालियां कॉपर दियां, सिक्के कॉपर दे बने हुए देखे ने। अलमीनियम के भी भांडे ने जो असीं खाना बनाउण दे लई यूज़ करते हैं। सिमिलरली नॉन मैटल, दिस इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीनों ही गैसां साडे एटमोसफेयर च ने। ऑक्सीजन का असीं साह लैण लई यूज़ करते हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ पता बच्चों। नाइट्रोजन 78% साडे हवा दे विच है, एंड हाइड्रोजन भी असीं अपनी लैबोरेटरी दे विच
ਸਮਹਾਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਰਬਨ, ਸਲਫਰ ਐਂਡ ਆਇਓਡੀਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੋਲਿਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਕ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲਿਡ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਇਓਡੀਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਨੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਨॉन ਮੈਟਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਟ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਹੇਅਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਟਲ ਨॉन ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਟਾ ਕੀਪ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦੀ ਨॉन ਮੈਟਲਸ। once you have learned the properties of metal, you will be unable to answer about the properties of non-metal. So ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਲ ਦੀ। ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਹਾਰਡ। ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਰਡ ਨੇ। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम देख लो, तिन्ने हार्ड ने बेटा, तिन्ने मैटल्स घर यूज करते हैं अपने घर दे विच आपां, सो दे आर हार्ड। नॉन मैटल्स दे आर नॉट सो हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हैगियां। एज यू आर टोल्ड अर्लीयर, यू नीड टू राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जस्ट राइट the opposite of the metal is the property of non-metal. Next है metals are mostly solids। देखो जी, ये भी solid है, solid है, solid है, ये तो solid है ही। तो 6 metals लिखिया ने, all these are solids। मैं ये बेटा ताही लिख रखे ने ताकि आप कल्ली कल्ली प्रॉपर्टी का कंपैरिजन विद टाइम उत्थे ही कर सकिए। metals are solid but non metals are, they are not solid। सारिया non metals solid नहीं हैगियां, इत्थे लिख दो all are not solid, ठीक है। हुण देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो there are many more non metals are there which are not solid, but carbon, sulfur and iodine are solids। तो ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ all ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਸੋਲਿਡ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, third and the important point is they have high melting point। ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੋਰ, ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਯੂਰ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਓਪਨ ਐਂਡ ਟੇਕ ਇ ਪੈਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, you will able to learn all the properties of metal and non-metals very easily। so metal ਦੇ melting point high ਨੇ, non-metal ਦੇ melting point comparison ਲਈ low ਨੇ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ gases ਨੇ, gases ਦੇ melting point ਤੇ ਬਹੁਤ low ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ as compared to metal, non-metal has low melting points। फोर्थ पॉइंट साडे कोल हैगा लश्चर। लश्चर क्या हुंदा? चमक। तुहाडे घर मैटल्स हैगियां ने, जदों असीं कोई भांडा नवां लैके आउंदे आ किसी मैटल का, सपोज करो कॉपर का होया, एलूमीनीयम का होया,
ਜਾਂ ਸਟੀਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਮੈਟਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਲਸ਼ਰ, ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕੋਇਲਾ, ਚਮਕਦਾ? ਨੋ। ਸਲਫਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ। ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਗੈਸਸ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਨੋ ਲਸ਼ਰ। ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਚਾਂਦੀ, ਥੀਸ ਆਲ ਆਰ ਦੀ ਹਾਰਡ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੁਟੀਨ ਯੋਗਤਾ। ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਤਾਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੈਮਰ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਤਾਰ ਚਪਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਟਲਸ ਕੈਨ ਬੀ beaten with the help of hammer. So this property is called as malleability. ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਟੀਨ ਯੋਗਤਾ। ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਟਲ ਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਲਮਿਰਾਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਰੀਕ ਫਾਈਨ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓਗੇ? ਨੈਵਰ। ਗੈਸ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓਗੇ? ਨੈਵਰ। ਕੋਇਲਾ, ਕਾਰਬਨ, ਕੋਇਲਾ ਕੁੱਟ ਲਓਗੇ ਕੋਇਲੇ ਨੂੰ? ਨੋ। ਕੁੱਟੋ, ਪੁਰਪਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਟੋਟਲ। ਸਿਮਿਲਰ ਸਲਫਰ ਐਂਡ ਆਇਓਡੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਮੈਲੇਬਲ। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਨੋਟ ਮੈਲੇਬਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਬਸ ਜੋ ਇੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Not malleable. Sixth point is ductile. Ductile ਦਾ ਮਤਲਬ metals can be drawn into wires. ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਖਿਚੀਨ ਯੋਗਤਾ, ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬੇਟਾ। these can be formed because of this property ductility, ਖਿਚੀਨ ਯੋਗਤਾ। ਇਹ ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤਾਰ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤਾਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ no element in this non metals can form the wire. ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ these are not ductile. non metal ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖੋ, not ductile. And the last point is second last, sorry, not last but second last, conductor. Of heat and electricity. Metals heat and electricity ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਮੈਟਲਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਹੀਟ, ਦੇ ਆਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ। ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੜਛੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿ ਹੀਟ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟਲਸ, ਕਿ ਮੈਟਲ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਆ।
सिमिलरली मैटल्स इलैक्ट्रिसिटी ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਯੂ نو ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਪਰ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਦੀ electricity but non-metals they are not good conductor of not conductor कर दो good ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ just say not conductor of